Good morning to all of us. Due to COVID-19 situation, nowadays we can't take physically our learning, so that we can study syllabus of standard 7th only online. In a 7th standard, I have welcome to all of us. Now we can teach about our subject, that is mathematics. Friends, in a 7th standard, we can study the mathematics into two parts. In a part first, there is a eight chapters, and in second part there is a seventh chapter. In a first term, we can study from geometrical construction to algebraic expression and operation on them. Now we can start the first chapter, that is a geometrical construction. Now concentrate here. We know that in a 6th standard we can see about the line segment, angle and angle bisector. Now we can revive it here. Firstly, what is angle? The angle is made up of two rays arriving from one point. Here angle ABC is one of the angle which is created by the point B, such that point B is here. Firstly, we can draw the ray BC. Now take your protractor and measure distance of 40 degree by placing the protractor on point B, and the black line of the protractor adjusts with BC, and then take distance 40 degree and mark there like this. या पद्धतीने तुम्हाला BC ला तुमचं जे कोन मापक आहे ते जुळवावं लागेल. B पॉइंटला सेंटर पॉइंट येईल आणि जी काही त्याच्यावरती रेषा आहे ती BC ला तिथं ॲडजस्ट होईल. या पद्धतीनं तुमचं कोन मापक मांडायचं आणि 40 अंशाचा कोन या ठिकाणी घ्यायचा. आता या पद्धतीनं तुम्हाला 40 अंशाचा कोन घेतल्यानंतर तुम्ही इथं जे मार्किंग केलं आहे त्या मार्किंगवरून हा बी बिंदू जो आहे तो अशा पद्धतीनं आपण जोडून घ्यायचा. या ठिकाणी तुम्हाला एक पॉइंट घेता येईल, तो म्हणजे ए. लाईक दिस वी कॅन कन्स्ट्रक्ट अँगल ABC. In this angle, this part is the interior part of this angle, and this is a exterior part of this angle. Understand? Now we can see about the angle bisector of that angle. This is a angle ABC. B is here. Now take your compass and draw the curve
or arc from B, then place the needle of that compass on this arc and take another arc like this. Now here is a point M. The intersection of these two arcs is a M. Then place your scale on BM and draw BM ray. Like this we can construct the angle bisector of angle ABC. Here BM divide the interior part of that angle into two equal sector or equal part. तर अशा पद्धतीनं BM या किरणामुळं ह्या कोणाच्या अंतर्भागाचे दोन समान भाग झाले दिसतात आपल्याला माहिती आहे. आता ही रचना तुम्हाला लक्षात आली असेल, इयत्ता 6वी मध्ये पण आपण ही रचना शिकलेलो आहोत. आता पुढची जी रचना आहे, नेक्स्ट कन्स्ट्रक्शन इज अ perpendicular bisector of line segment. Now we can see about perpendicular bisector of line segment. For this take any segment. आता तुम्हाला समजा एखादा रेषाखंड दिलेला आहे 6 सेंटीमीटर लांबीचा, 5 सेंटीमीटर लांबीचा, लाईक दिस. तुम्हाला जो दिला असेल तो सेगमेंट तुम्ही काढताना स्केलचा वापर करून तुम्ही मेजरमेंट घेऊन इथं तो सेगमेंट काढून घ्यायचा आहे. लेट्स दिस इज अ सेगमेंट PS. नाव वी कॅन बायसेक्ट दिस सेगमेंट PS. हा सेगमेंट आपल्याला बायसेक्ट करायचा आहे. मग कसा बायसेक्ट करायचा, तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, हा सेगमेंट बायसेक्ट करण्यासाठी टेक compass and place on point P. Distance between two needles of compass is more than 1/2 of PS. जे काही तुम्ही कंपासमध्ये अंतर घेणार आहात ते किती घ्यायचं, तर PS अंतराच्या निम्म्यापेक्षा जास्त घ्यायचं आणि P वर कंपासची निडल ठेवून तुम्ही या पद्धतीनं दोन्ही बाजूला अर्क घ्यायचे. अशा पद्धतीनं कंस घेतल्यानंतर परत कंपास S या ठिकाणी ठेवायचं, पुन्हा या बाजूने अशा पद्धतीनं अर्क घ्यायचे. आता इथं आर्कचं इंटरसेक्शन तुम्हाला मिळतं, कंसाचा छेद मिळतो. ज्या ठिकाणी या कंसाचा छेद मिळतोय ते पॉईंट जे आहेत ते पॉईंट स्केलने आपण जोडायचे. अशा पद्धतीनं तुम्ही दिलेल्या रेषाखंडाचा लंबदुभाजक दॅट इज अ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ लाईन सेगमेंट आपण काढू शकतो. ठीक आहे, तर ही रचना तुम्हाला समजली असेल. आता आपण काय ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला या ठिकाणी दिलेल्या आहेत, त्या ॲक्टिव्हिटी तुम्ही स्वतः करायच्या आहेत. इन ए फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी देर इज अ ट्रायंगल PQR इज गिवन. ऑल ऑफ अस construct a triangle PQR on your notebook and draw the angle bisector of all these three angles of triangle PQR. तुम्हाला PQR हा त्रिकोण तुमच्या मनाने काढायचा आहे. त्रिकोण काढल्यानंतर ह्या त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणाचे म्हणजे कोन P चे, Q चे आणि R चे दुभाजक तुम्हाला काढायचे आहेत लाईक दिस. आता दुभाजक कसा काढायचा हे शिकलेलो आहे आपण. तर दुभाजक
काढत असताना कशा पद्धतीनं रचना करायची हे आपणास माहीत आहे. तर अशा पद्धतीनं तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करू शकता. तुम्हाला या ठिकाणी एक कन्सेप्ट लक्षात येते, ते म्हणजे काय, ऑल दी अँगल बायसेक्टर ऑफ दी ट्रायंगल्स. ऑल मीन्स हाऊ मेनी, किती अँगल बायसेक्टर काढू शकतो आपण एका ट्रायंगलला, तर 3 काढू शकतो, आहे की नाही. देर आर 3 अँगल बायसेक्टर टू एनी ट्रायंगल. तर हे जे काही बायसेक्टर आहेत, अँगल बायसेक्टर, हे एकमेकांना एकाच बिंदूत छेदतात. दॅट इज अ बायसेक्टर ऑफ एनी ट्रायंगल. अँगल बायसेक्टर ऑफ एनी ट्रायंगल आर कॉन्कुरंट. म्हणजे ते एक संपाती असतात, हे लक्षात येतं तुम्हाला. ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही पूर्ण करायची आहे. त्यानंतर सेकंड ॲक्टिव्हिटी आहे ती म्हणजे तुम्हाला अशाच पद्धतीनं कुठलाही एक त्रिकोण काढायचा आहे. तुम्ही त्याची मापं तुमच्या मनाने तुम्ही घेऊ शकता. हा मायनॉर अँगल ट्रायंगल आहे, म्हणजे लघुकोन त्रिकोण आहे. आणि हा दुसरा जो आहे, म्हणजे या ठिकाणी जे काय अँगल आहेत पहिल्या डायग्राममध्ये लेस दॅन 90 आहेत. सगळे अँगल एक्स असेल, वाय असेल, झेड असेल, हे लेस दॅन 90 आहेत. आणि सेकंड डायग्राममध्ये मात्र तुम्हाला लक्षात येईल अँगल वाय जो आहे तो अँगल वाय इज मोर दॅन 90. So this triangle is obtuse angle triangle, and first one is acute angle triangle and another one is a obtuse angle triangle. म्हणजे हा विशाल कोन त्रिकोण आहे, लक्षात ठेवा. या पद्धतीनं हे दोन त्रिकोण काढत असताना तुम्हाला फक्त जो काही वाय कोन आहे त्या वाय कोनाचं माप कमी जास्त करायचं आहे. हे दोन्ही त्रिकोण तुम्ही काढायचे आहेत. आणि त्रिकोण काढल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, जसं आपण सेगमेंटचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढला होता त्या पद्धतीनं तुम्हाला आता या ठिकाणी एक्स वाय सेगमेंट आहे, त्याचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर तुम्हाला पहिला काढायचा आहे. त्यानंतर सेकंड वन वाय झेड इज अनदर सेगमेंट, that is the side of this triangle. Draw the perpendicular bisector of this side. Also draw the perpendicular bisector of third side, that is segment xz, like this. We know that all these perpendicular bisector of triangles are concurrent. म्हणजे हे सगळे बाजूचे लंबदुभाजक त्रिकोणाच्या या तिन्ही बाजूचे लंबदुभाजक हे एक संपाती आहेत, हे आपल्याला लक्षात येतं. ऑल परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ साइड आर कॉन्कुरंट. आता ह्या पद्धतीनं तुम्ही सेकंड डायग्राममध्ये पण तुम्ही अशा पद्धतीनं परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ साइड काढू शकता. काढल्यानंतर तुम्हाला एक लक्षात येतं या ठिकाणी की हे ज्या काही परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ साइड आहे त्यांचा कॉन्कुरंट पॉईंट इज आउटसाइड दी ट्रायंगल असल्याचं तुम्हाला लक्षात येतं. त्रिकोणाच्या बाह्य भागात हा संपात बिंदू काय येतो, तर त्याचं कारण म्हणजे वाय इज मोर दॅन 90 डिग्री. वाय हा कोन 90 पेक्षा जास्त मापाचा असल्यामुळं यांचा जो कॉन्कुरंट पॉईंट आहे तो एक्सटेरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगलमध्ये येतो, त्रिकोणाच्या बाह्य भागात येतो. आणि पहिल्या आकृतीत तो त्रिकोणाच्या अंतर्भागात येतो या ठिकाणी, आणि इथं दुसऱ्या आकृतीत हा बाह्य भागात येतो. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला लक्षात येईल की ह्या दोन कन्स्ट्रक्शन करत असताना तुम्हाला एक मायनॉर अँगल ट्रायंगल काढायचा आहे आणि दुसरा काढत असताना त्याच्यात एक अँगल तुम्हाला मेजर घ्यायचा आहे, मोर दॅन 90 डिग्री घ्यायचा आहे. आणि अशा प्रकारे लघुकोन त्रिकोण आणि विशाल कोन त्रिकोण काढून त्याच्या बाजूचे लंबदुभाजक तुम्हाला काढायचे. ही कृती तुम्ही पूर्ण करायची आणि केल्यानंतर त्याचे फोटो मला पाठवायचे आहेत. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला अँगल बायसेक्टरची प्रॉपर्टी काय आणि
परपेंडिक्युलर बायसेक्टरची प्रॉपर्टी काय हे लक्षात आलं असेल. तर अँगल बायसेक्टरची प्रॉपर्टी काय, ऑल 3 अँगल बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करंट अँड प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर इज all the perpendicular bisector of triangle are concurrent. These are 2 properties of this triangle. अशा पद्धतीने तुम्हाला ह्या गोष्टी लक्षात आल्या. त्यानंतर प्रॅक्टिस सेट तुम्हाला दिलेला आहे. प्रॅक्टिस सेटमध्ये जे काय ॲक्टिव्हिटी दिलेल्या आहेत त्या तुम्ही फॉलो करायच्या आहेत. फर्स्ट, ड्रॉ लाईन सेगमेंट ऑफ लेंथ गिव्हन बिलो अँड ड्रॉ देअर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. तुम्हाला सेगमेंट दिले आहेत, ते सेगमेंट तुम्ही तेवढ्या लांबीचे घ्यायचे, स्केल फिक्स करायचं. स्केलचा वापर करून तुम्ही पहिला सेगमेंट जो आहे तो सपोज दिस इज सेगमेंट ए बी, 5.3 सेमी लांबीचा तुम्हाला सेगमेंट काढायला सांगितलेला आहे. तर हा सेगमेंट ए बी आहे, ह्याची लांबी किती घ्यायची, 5.3. आणि हे घेतल्यानंतर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे परपेंडिक्युलर काढताना काय करायचं, एवर कंपास ठेवायचं, या बाजूला एक कंस, या बाजूला एक कंस, नंतर बीवर कंपास ठेवायचं, या बाजूला एक कंस, या बाजूला एक कंस, आणि ह्याच्या इंटरसेक्शनमधून काय करायचं, या ठिकाणी लाईन ड्रॉ करून घ्यायची. या पद्धतीनं तुम्हाला ही सगळी उदाहरणं तुम्हाला सोडवता येतील. त्यानंतर सेकंड क्वेश्चन आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं आहे ड्रॉ द अँगल ऑफ मेजर गिव्हन बिलो अँड ड्रॉ बायसेक्टर ऑफ दॅट अँगल. तर तुम्हाला इथं नावं देताना ट्रायंगलला, आता पहिला त्रिकोण आहे 105 अंशाचा, फर्स्ट अँगल इज ऑफ 105. हा 105चा जो अँगल आहे त्याला आपण एक नाव देऊयात, लेट्स मेजर ऑफ अँगल ABC इज इक्वल टू 105. म्हणजे इथं जे माप दिलं तर त्या मापाचा जो त्रिकोण आहे त्याला नाव आपण ABC त्या कोणाला आपण ABC नाव दिलं. तर ABC हा 105 अंशाचा आहे, हा आपला काढायचा आहे. मग कसा काढायचा, मग सांगितल्याप्रमाणे. तर या ठिकाणी काय करायचं, पहिल्यांदा BC सेगमेंट काढून घ्यायचा, B या ठिकाणी, आणि नंतर या ठिकाणी C पॉईंट द्यायचा. तुमचं जे प्रोट्रॅक्टर आहे, कंपासमधील कोन मापक आहे, त्याच्यातून 105 अंश कोन घ्यायचा. किती, 105 अंश. आणि इथं 105 वर मार्क करायचं, आणि 105 वर मार्क केल्यानंतर हा मार्क इथला आणि B पॉईंट यांना जोडणारा या पद्धतीनं तुम्ही काय करायचं आहे, रे काढायचा आहे. रे काढल्यानंतर ह्याचा अँगल बायसेक्टर काढताना B वर कंपास प्लेस करायचं, या बाजूला एक कंस, या बाजूला एक कंस. अशा पद्धतीने हे कंस घेतल्यानंतर पुन्हा इथून पुढं असा एक कंस, इथून असा एक कंस. तुम्हाला या ठिकाणी समजा इंटरसेक्शन मिळालं ह्या आर्कचं, आणि ह्यातून तुम्ही काय करायचं आहे, अशा पद्धतीनं अँगल बायसेक्टर काढायचं आहे. ठीक आहे. या पद्धतीनं हा प्रॅक्टिस सेट तुम्ही पूर्ण करायचा आहे. तुम्हाला लक्षात आलं असेल. सर्व कन्सेप्ट इझी आहेत, आणि ह्याचे जे काही फोटो आहेत ते मला माझ्या वैयक्तिक नंबरवरती पाठवायचे आहेत. ठीक आहे. धन्यवाद. थांबूयात आपण.